आवाज आ रही है मेरी? यस ओके, आज ਅਸੀਂ टॉपिक का स्टार्ट करन Yes, जा रहे sir. हैं बच्चे, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। सेंटर ऑफ मास तो नेक्स्ट टॉपिक है ये, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, MOI भी तुसी इहनूं लिख सकते हो। ये टॉपिक सेंटर ऑफ मास तो भी ऊपर का टॉपिक है, ताही मैं तुहानूं कल मैं दिन दिता सीगा कि अगर तुहाडे क्वेश्चन उहदे रिलेटेड नहीं होए तो कर लो, क्योंकि इहदे ते होर ज़्यादा हार्ड वर्क करना पैना। बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है जिहड़ी अज तक असीं कदे नहीं पढ़ी हैगी। ठीक है, इनर्शिया जरूर तुसीं पढ़िया हैगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बारे नहीं तुसीं कुछ पढ़िया हैगा। ठीक है जी, तो इनर्शिया जिहड़ा बच्चे असीं टॉपिक पढ़िया होया है, +1 हुण भी पढ़िया, 9th भी पढ़िया सी। इनर्शिया का मतलब हुंदा है इनअबिलिटी। सारिआं नूं पता है इनअबिलिटी टू चेंज इट्स स्टेट। केड़ी स्टेट? वो चाहे रेस्ट वाली स्टेट होवे, वो चाहे मोशन वाली स्टेट होवे, है ना, जां वो कोई डायरेक्शन वाली स्टेट होवे, उहनूं असीं इनर्शिया बोलदे सी। मतलब अगर कोई बॉडी एट रेस्ट है तो रेस्ट ते रहिंदी है, कोई बॉडी मोशन च है तो मोशन च रहिंदी है, अगर कोई किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन जा रही है तो उस डायरेक्शन जांदी है। कदों तक? जदों तक असीं उस ते कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाउंदे, क्योंकि रुकी हुई बॉडी बिना एक्सटर्नल फोर्स के चल नहीं सकती, ते चलदी हुई बॉडी बिना एक्सटर्नल फोर्स से रुक नहीं सकती। एक डायरेक्शन च जा रही बॉडी बिना एक्सटर्नल फोर्स के किसी डायरेक्शन वाल, किसी होर डायरेक्शन वाल नहीं जा सकती। हुण मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या है? मूवमेंट का मतलब होंदा बच्चे रोटेशन। मूवमेंट का मतलब की है? रोटेशन। हुण असीं की है बॉडी नूं, क्योंकि इस चैप्टर का जिहड़ा एक्चुअल नाम है वो रोटेशनल मोशन है। हुण असीं की है बॉडी नूं किसी एक्सिस दे अराउंड रोटेट करांगे। हुण देखो, जदों तुसीं किसी बॉडी नूं किसी एक्सिस दे अराउंड रोटेट करन दी कोशिश करदे हो तो बॉडी दी की है इनएबिलिटी हुंदी है कि वो रोटेट होना नहीं चाहती। अपने आप तो कोई बॉडी रोटेट नहीं हुंदी ना। जे तुसीं उहनूं बॉडी नूं रोटेट करोगे तो तुहानूं की है, तुहानूं फोर्स लगाउणी पऊगी, तुहानूं उहदे इनर्शिया नूं अपोज करन दे लई तुहानूं की है फोर्स लगाउणी पऊगी। अच्छा, जे बॉडी कोई घुम्मण लग गई उहनूं फिर रोकण दे लई भी की लगाउणी पऊगी? फोर्स लगाउणी पऊगी। तां मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब जस्ट रोटेशनल मोशन तो है, मतलब इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू रोटेट। द डेफिनेशन की बनी, inability of the body to rotate about its axis of rotation। एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब तुसीं समझदे होगे बच्चे कि जिस एक्सिस दे अबाउट असीं की इहनूं रोटेट करन दी कोशिश करदे हैं। जिवें मान लो पेन आ ना, मेरे कोल पेन नूं अगर मैं सेंटर तो इदां पकड़ा ते इहनूं इदां अगर मैं रोटेट करा, जिवें क्लास दे विच एक्चुअली स्टूडेंट की रोटेट करदे भी ने, है ना, तो सानूं थोड़ी बहुत डिफिकल्टी तो महसूस हुंदी है ना इहनूं रोटेट करन दे लई, तो वो की है? वो इनर्शिया है। अच्छा, इस पेन नूं मैं इदां भी रोटेट कर सकदा, इस पेन नूं मैं बिल्कुल इहदे की एंड पॉइंट तो पकड़ के की इदां भी रोटेट कर सकदा। तुसीं अपने कोल तुहाडे कोल पेन होगा, एक बार तो तुसीं इहनूं सेंटर तो की रोटेट करके देखो, एक बार इहनूं एंड तो रोटेट करके देखो, तुसीं देखोगे हाफ रोटेशन तो बाद ना तुहाडा जिहड़ा हैंड है वो मुड़ना ही नहीं हैगा, मतलब तुसीं इहनूं रोटेट कर ही नहीं सकदे हैगे। ਇਹਦਾ मतलब डिफिकल्टी वध गई। ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ना वो एक्सिस ऑफ रोटेशन ਤੇ डिपेंड करता है कि किस एक्सिस ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਤੁਸੀਂ ਬੋਡੀ ਨੂੰ रोटेट कर रहे हो ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ एक्सिस ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਜਿਹੜੀ रोटेशन ਸੌਖੀ ਹੋਵੇ, हो सकता किसी एक्सिस के अलोंग जी रोटेशन है वो की है डिफिकल्ट हो। ठीक है जी, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी वर्ड साडे कोल आऊगा तो दिमाग दे विच रोटेशन रहनी चाहिए है कि रोटेट होने लई बॉडी नूं कोई एक्सटर्नल फोर्स चाहिए है, वो अपने बॉडी रोटेट नहीं हो सकती। मतलब इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी, वो बॉडी की इनएबिलिटी है टू रोटेट। मीनिंग क्लीयर हो गया जी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का? यस ओके, देखो जिहड़ा इनर्शिया Yes, ਅਸੀਂ sir. स्टार्टिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੈਨਾ, ਇਸ ਇਨਰशिया ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਨॉन ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। मतलब कोई कितना ज्यादा सुस्त है ना, मतलब यानी कि नॉन फिजिकल क्वांटिटी।
ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਹਨਾ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਬੱਚੇ ਇਹ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਦੀ ਇਨਐਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੱਚੇ ਉਹ I is equal to mr²। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। I represent movement of inertia, I is a center of mass, मतलब एक वो पॉइंट जिथे सारे ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਡੀ ਦਾ ਮਾਸ ਕੀ ਕੰਸੰਟਰੇਟਡ ਹੈ, ठीक है। मतलब मास ऑफ बॉडी ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ठीक है। मास ऑफ बॉडी मैं लिखना ज्यादा बेटर है। m की है मास ऑफ बॉडी, क्योंकि वो मास किसी भी जगह पे प्रेजेंट हो सकता है। r की है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ਹੁਣ देखो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। देखो ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਕਸਿਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸਟੋਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਟੋਨ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਸਟੋਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਸਟੋਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੁਮਾਉਣਾ ਹੈ। दैट मींस ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੋਗੀ ਐਕਸਿਸ ਹੋਗੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਐਕਸਿਸ। ਇਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਇਸ ਸਟੋਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਘੁਮਾਉਣਾ। ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟੋਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਘੁਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਸ ਸਟੋਨ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ। ਸਪੋਜ਼ ਇਸ ਸਟੋਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਹੈ ਉਹ m ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗੇ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ, ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਦਿਸ ਇਜ਼ r। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ mr²। m is a mass of body, r is a perpendicular distance, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ scale। ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਤੱਕ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋगी। नेक्स्ट है फैक्टर्स affecting movement of inertia। ਜਿਹੜਾ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चे ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ फैक्टर्स ਤੇ डिपेंड ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी। चलो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਨਫਰਮ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। अच्छा अगर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਟੋਨ ਹੈ 1 kg ਦਾ, ਸਟੋਨ ਹੈ 1 kg ਦਾ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੋਨ ਹੈ 100 kg ਦਾ। ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਸਟੋਨ ਨੂੰ ਮੰਨੋ 1 kg, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੰਨੋ 100 kg। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਟੋਨ ਨੂੰ 1 kg ਵਾਲੇ ਸਟੋਨ ਨੂੰ ਘੁਮਾਓ ਤੇ 100 kg ਵਾਲੇ ਸਟੋਨ ਨੂੰ ਘੁਮਾਓ, ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਟੋਨ ਘੁਮਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ? सर 100 kg। वेरी गुड, 100 kg वाला। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 100 kg ਵਾਲੇ ਜੋ ਸਟੋਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਫੈਕਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਐਫਰਟ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣਗੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪਨ ਦੀ ਮਾਸ ਆਫ ਦੀ ਬਾਡੀ। ਜਿੰਨਾ ਮਾਸ ਵਧੀ ਜਾਊਗਾ, ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਮਾਸ ਵਧੀ ਜਾਊਗਾ ਉਨਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। दूसरा, अच्छा एक मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ 1 kg ਦਾ ਸਟੋਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਸਟੋਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਆ ਫਿਕਸ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਟੋਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ 1 ਮੀਟਰ ਦੇ ਰੇਡੀਅਸ 'ਚ ਘੁਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ? 1 ਮੀਟਰ ਦੇ ਰੇਡੀਅਸ 'ਚ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 10 ਮੀਟਰ ਦੇ ਰੇਡੀਅਸ 'ਚ ਘੁਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੈ? 10 ਮੀਟਰ ਦੇ ਰੇਡੀਅਸ 'ਚ ਘੁਮਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਜਾਂ 1 ਮੀਟਰ ਵਾਲੇ 'ਚ? सर 10 मीटर वाले 10 मीटर वाले च। वेरी गुड। जिन्ना बच्चे सेंटर तो जिहड़ा डिस्टेंस आ वधी जाऊगा ना उन्ना ज्यादा उस नूं घुमाउणा औखा होगा। ਇਹਦਾ मतलब दूसरा फैक्टर हैगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਦਊਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਿਚਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜਾ ਫੈਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਵਿੰਗਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਨਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਦੀ ਕਿਚਨ 'ਚ ਐਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਨਰਲੀ ਰੂਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਚਨ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਘੁੰਮਣਾ ਹੈ ਇਸ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਇਹਨੇ ਘੁੰਮਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਪੱਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਛੋਟਾ ਫੈਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਫਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਵਿੰਗਸ ਕੀ ਹੈ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਵਿੰਗਸ ਸ਼ਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ? जो छोटा होता छोटे वाला। ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਉਹਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਫੈਨਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੰਗਸ ਨੇ ਨਾ, ਫਰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਰਡ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਵਿੰਗਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਧਾਈ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਫੈਨ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੇ ਵੋਲਟੇਜ ਇਹਨੂੰ ਸੇਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੋਲਟੇਜ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਨੀ ਵੋਲਟੇਜ ਮੰਨ ਲਓ 200 VM ਦੇ ਦੀ 200 VM ਦੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਟੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਘੱਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗਿਆ? यस सर। ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਮਰੇ ਜਿੱਡਾ ਫੈਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੇਖਿਆ? नो सर अमृतसर नहीं देखा। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੱਖਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਟਿਕਟਸ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਰੂਮ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਫੈਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਫੈਨ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਲੋ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਫੈਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਬਟ रोटेशन ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਰਮ ਦੀ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਦਾ ਜਾਂ ਟਰੱਕ ਦਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ, ਕਾਰ ਦਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਘੁਮਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਸ ਦਾ? कार ਕਾਰ ਦਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਂਗੇ ਨਾਲ ਨਾ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਫੈਕਟਰਸ ਹੋ ਗਏ। ਥਰਡ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮਾਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪਨ ਮਾਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਮਾਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਰੋਡ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਡ ਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਵੈਸੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਰੋਡ ਹੈ, ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਐਵੇਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਇਦਾਂ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਸਪੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ m1, ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਮਾਸ m2, ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਮਾਸ ਹੈਗਾ m3, ਤੇ ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ r1, ਇਹਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ r2, ਇਹਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ r3। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਈ ਬਾਡੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਾਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਦੇਖੀਏ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਦੇਖੀਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੀਸਰਾ ਦੇਖੀਏ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਫੋਰਥ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰੋਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੇਕੈਂਟ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਖੋਖਲੀ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਹੈ ਹਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਸ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਪੋਜ਼, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੋਲ ਕਰਤਾ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹਦੇ,
रॉड दे, ठीक है, क्योंकि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मास से डिपेंड करदा ते परपेंडिकुलर डिस्टेंस से डिपेंड करदा, तो मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो थर्ड जेड़ा पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है, डिपेंड्स अपॉन एक्सिस ऑफ रोटेशन, डिपेंड्स अपॉन एक्सिस ऑफ रोटेशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਪੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਕੋਲ, ਕਾਪੀ ਹੈ? Yes, sir. Yes, sir. ਚਲੋ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕਾਪੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਪਕੜਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਪਕੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਰੋਟੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਚਾਹੇ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਚਾਹੇ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ रोटेट हो रही है। थोड़े बहुत एफर्ट्स लग रहे होने, यस और नो? Yes, sir. चलो एक एक हुन हो कर दे, इन्हू ना बिल्कुल इधर कॉर्नर तो पकड़ लो, कॉर्नर तो हुन इन्हू रोटेट करने की कोशिश करो, देखो हुन उन्ने ही एफर्ट लग रहे ने कि कुछ डिफरेंट है? Sir, ज़्यादा लग रहे ने पहला नालों। हाँ आ देखो, पहला तुसी इन्हू एरिया सेंट्रल एक्सिस तो रोटेट कर रहे सी, ये सौखा सी काम आ देखो, पर जो तुसी आ वाली एक्सिस शिफ्ट करके इस एक्सिस ते इन्हू घुमाउण लगे तां तुसी देखो ओही रोटेशन की होगी, डिफिकल्ट होगी। ਇਹਦਾ मतलब की है, जे रोटेशन डिफिकल्ट होगी तो मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो गया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो गया। अगर तुसी इन्हू इस एक्सिस तो इदां घुमाओगे ना तो ਤੁਹਾਡੇ कुछ एफर्ट कुछ होर होणगे, अगर इन्हू इस कॉर्नर तो घुमाओगे ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ कुछ एफर्ट्स कुछ होर होणगे। मतलब जिन्नियां नंबर ऑफ रोटेशंस ਤੁਸੀਂ डिफरेंट डिफरेंट रोटेशंस बनाओगे, डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस ਦੇ थ्रू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ਦੀ वैल्यू ਕੀ ਹੋगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी, सेम होने के चांसेस बहुत घट ने, ठीक है जी। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिवें मान लो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ एग्जांपल भी दसी सी, मान लो जिवें आ रॉड है ना, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਘੁਮਾਇਆ ਸੀ, मतलब ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਾਪੀ ਘੁਮਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਘੁਮਾਇਆ, ਇਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਘੁਮਾਇਆ है ना, ऐसा रोटेट किया, फिर ये की हो गया, ये डिफिकल्ट हो गया, ये डिफिकल्ट हो गया। हो सकता तुसी इस एक्सिस दे अलोंग घुमाओ, हो सकता तुसी इथों घुमाओ, तो हर एक बार तुहानू नवा रिजल्ट मिलेगा, हर एक बार तुहानू एक नवा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है जी। तो ये हो गया जी। तो इस तो बाद जिहड़ा हैगा जी मूवमेंट ऑफ जिहड़ा इनर्शिया है वो डिपेंड करता है सेंस ऑफ रोटेशन ते, सेंस ऑफ रोटेशन, एक कॉमन सेंस की गल है, सेंस ऑफ रोटेशन। हुण देखो मान लो तुसी कोई नट बोल्ट खोल रहे हो, हुण जनरली जिहड़े नट बोल्ट्स हुंदे ने वो एंटी क्लॉकवाइज खुलदे आ, तुसी किसी प्लास पेचकस दे नाल कदे नट बोल्ट कोई खोल के देखिया होगा है ना, जब प्लास नाल खोलिया होगा जां मतलब ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ कीज होंदे ने ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ एंटी क्लॉक मोस्टली, सारे नहीं हुंदे, मोस्टली की है एंटी क्लॉकवाइज खुलदे। अच्छा हुण मान लो तुसी कोई नट बोल्ट खोलण बैठो ते तुसी सवेर तो लैके शाम तक जिहड़ी कोशिश कर रहे हो वो कर रहे हो ਉਹਨੂੰ क्लॉकवाइज घुमाउण दी, ਉਹਨੂੰ खोलना चाहुंदे हो बट किवें घुमा रहे हो, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज की वो नट खुल जूगा, वो बोल्ट खुल जूगा? No, sir. आंसर है नो, वेरी गुड। ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इनफाइनाइट करता, क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਨਟ ਖੁੱਲਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਦਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਊਗਾ ਪਰ ਉਹ ਖੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਖੋਲਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਖੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਖੁੱਲ ਜਾ ਖੁੱਲ ਜਾ ਖੁੱਲ ਜਾ, ਉਹ ਖੁੱਲ ਜੂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ਤੁਸੀਂ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेंस ऑफ रोटेशन ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਖੁੱਲਣ ਦੀ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਐਫਰਟਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਦੇ, ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इनफाइनाइट। So these are the 5 most important factors on which movement of inertia depend. First is mass of body, जिन्ना mass ज्यादा उतना movement of inertia ज्यादा, perpendicular distance जिन्ना ज्यादा उतना movement of inertia ज्यादा, mass distribution सानू देखनी पड़ेगी, ठीक है जी, and axis of rotation तुसी केड़ी देख रहे हो, and sense of rotation. Is it clear to all? Any question? Sir, please
ਮਾਸ ਆਫ ਬੋਡੀ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਆਏ ਹੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦਾ ਇਨੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਦੀ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੋਟੇਟ ਹੋਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਇਨੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਫਰਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ, I = mr ਸਕੁਅਰ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੱਥਰ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟਾਸਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਨਾ ਉਹਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ 1 ਮੀਟਰ ਦੇ ਸਰਕਲ 'ਚ ਕਿਸੇ 1 kg ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸਟੋਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘੁਮਾਓ, ਫਿਰ 1 kg ਦੇ ਸਟੋਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 10 ਮੀਟਰ ਦੇ ਰੇਡੀਅਸ 'ਚ ਘੁਮਾਓ ਜਾਂ 20 ਮੀਟਰ ਦੇ ਰੇਡੀਅਸ 'ਚ ਘੁਮਾਓ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟਾਸਕ ਹੋਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ। ਨਾਓ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਬਚੇ, movement of inertia is a tensor quantity। tensor quantity जो ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟੈਂਸਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ। ਟੈਂਸਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ? a quantity which have different magnitude in different directions। different directions ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਚੇਂਜ ਕਰੋਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਵੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਿਸ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਘੁਮਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਐਂਡ ਤੋਂ ਘੁਮਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਘੁਮਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਰ ਹੋਊਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਘੁਮਾਓ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਏਗੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਂਸਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਾਰਟ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਸਕੇਲਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਕਟਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਟੈਂਸਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ, a quantity which have different magnitude in different directions। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਵਾ ਦਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਲੈਮਡਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਲੀਨੀਅਰ ਮਾਸ ਡੈਂਸਿਟੀ, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਲੀਨੀਅਰ ਮਾਸ ਡੈਂਸਿਟੀ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮਾਸ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। 1 ਮੀਟਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 'ਚ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਸਰਫੇਸ ਮਾਸ ਡੈਂਸਿਟੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਗਮਾ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਾਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ, ਕਿ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਮਾਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਵੋਲਿਊਮ ਮਾਸ ਡੈਂਸਿਟੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਰੋ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸੀ ਮਾਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲਿਊਮ, ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਮਾਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਲੱਸ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਲੱਸ 2 ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਉਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ। ਫਸਟ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲਸ ਵੀ ਕਰਾਉਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੌਲੇਜ ਆਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੁਝ ਆਰਟੀਕਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਂਗਾ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਡਰਾਈਵ ਐਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ of movement of inertia of uniform rod of length L about central axis। सेंट्रल एक्सिस बच्चे याद रखियो, वो वाली एक्सिस होंगी है
ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰੇ ਉਹ ਐਕਸਿਸ ਜੋ सेंटर ऑफ मास विचों पास करती है वो वाली जिहड़ी एक्सिस हुंदी है मैं की बोलिया करूंगा सेंट्रल एक्सिस। ठीक है, जब मैं वर्ड बोलता सेंट्रल एक्सिस तो समझो कि यह सेंटर ऑफ मास दे विचों पास करती है। ठीक है, देखो यूनीफॉर्म रॉड है, यूनीफॉर्म रॉड का भी तुहानूं मतलब समझाया भी हर एक यूनिट लेंथ दे विच जिहड़ी मास की डिस्ट्रीब्यूशन है, जिन्ने भी पार्टिकल्स पए ने सारा दा मास सेम है, कोई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਮਾਸ ਕੀ ਹੈ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਮਾਸਸ ਕੀ ਹੈ ਸਪੋਜ਼ 1 kg ਦੇ ਨੇ, ਸਪੋਜ਼ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਨੇ, ਸਪੋਜ਼ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰॉड ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਰॉड ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, यूनिफॉर्म रॉड है ਜਿਹਦੀ ਲੈਂਥ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ। एक आर्टिकल ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਿਓ, बड़ा ईजी लगेगा। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ इस रॉड ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਹੈ ਉਸ ਅਸਿਊਮ ਕਰਨੇ ਬੱਚੇ m ਹੈ। देखो ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰॉड ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰॉड ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਹੈ यूनिफॉर्म रॉड ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ? एनीवन? सर सेंटर च। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सेंटर ते, बिल्कुल सेंटर ते। तो बच्चे ये सेंटर चो पास करने वाली एक्सिस नूं मैं की बोलूंगा फिर सेंट्रल एक्सिस। सपोज करो कि इस रॉड का सेंटर ऑफ मास है। ठीक है जी, तो इनू आपां की लिख लिया ओरिजिन 0,0। वैसे तो वाई एक्सिस तो इत्थे हैगी नहीं, बट वैसे लिख लेना कोऑर्डिनेट्स भी एक्स की वैल्यू भी 0 है वाई की वैल्यू भी 0 क्योंकि साडा ओरिजिन है। इत्थे की प्रेजेंट है सेंटर ऑफ मास। मैं लिख देना C1, जस्ट C लिख लो बस, सिंपल सेंटर ऑफ मास C। ओके, हुण असी की है इस रॉड नूं इस एक्सिस दे अलोंग असी घुमाउणा है, मतलब इस रॉड नूं इहदे सेंटर ऑफ मास तो मैं पकड़िया, पकड़ के मैं इहनूं ऐं घुमा रहा तो मैं फाइंड करना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो उहदे लई मैं तुहानूं दस्सिया बच्चे, देखो इहदे विच की है डिफरेंट की है पार्टिकल्स होंगे है ना, चाहे सारा दा मास सेम है बट डिस्टेंस तो बच्चे अलग अलग है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला की है I is equal to mr square। जे m कांस्टेंट है तो मतलब r तो नहीं कांस्टेंट ना, r दा वेरिएबल है, तो इहदे लई सानू इंटीग्रेशन यूज करनी पऊगी। तो ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ इस रॉड ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ स्मॉल ਕੀ है एलिमेंट ਕੱਟ ਲਾਂਗੇ ਜਿਹਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ dx, ਤੇ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ ਇਸ एलिमेंट तक का जो डिस्टेंस है वो सपोज है x। ठीक है जी, अगर बच्चे कंप्लीट रॉड की जी लेंथ L है तो जे ओरिजिन तो मैं इस एंड तक की गल करा, राइट हैंड साइड के एंड तक की गल करा तो सारे को पता ना डिस्टेंस ये कितना होगा, ये डिस्टेंस होगा L/2। मतलब मैं की करूंगा स्मॉल पार्ट का पहला मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करूंगा। ठीक है, स्मॉल पार्ट का, फिर ओदी मैं पूरी की है इंटीग्रेशन करूंगा, हाफ रॉड की इंटीग्रेशन करूंगा तो हाफ रॉड का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, सेम ही इस साइड होगा तो डबल करना। मैं समझा रहा, सुनो ध्यान। ठीक है, जो नहीं समझ आऊगा मैं दोबारा समझाऊंगा, ध्यान ना सुनो। तो पहला स्टेप की है, स्टेप नंबर 1, कंसीडर स्मॉल एलिमेंट dx। ਹੁਣ dx एलिमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਹੋਊਗਾ, ਮਾਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਸਮਾਲ ਮਾਸ ਹੋਊਗਾ dm। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਰॉड ਦਾ ਮਾਸ m ਹੈ, ਸਮਾਲ ਪਾਰਟ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਾਸ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ dm ਲਿਖ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ dm ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। मतलब ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ di ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ स्मॉल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू की होगा dm। अच्छा, ये स्मॉल पार्ट का जेड़ा एक्सिस तो डिस्टेंस कितना है दैट इज x, मतलब की हो गया x स्क्वायर, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਟੀग्रेशन। बोलो जी इतना स्टेप क्लियर है? यस सर। इंटीग्रेशन क्यों करते हैं मैं दोबारा दस देना है, क्योंकि हर एक पार्टिकल का डिस्टेंस अलग अलग है, बेशक मास सेम है बट डिस्टेंस सेम नहीं हैगा, तो एज इट इज ਅਸੀਂ डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगा सकते, सानू इथे इंटीग्रेशन यूज करनी पड़ेगी।
ओके ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ dm फाइंड करना है ਤਾਂ बड़ा सिंपल है ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਲੀਨੀਅਰ ਮਾਸ ਡੈਂਸਿਟੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਜੇ l ਲੈਂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ m ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਮਾਸ ਹੋਊਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ m/l l ਲੈਂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ m ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਚ m/l ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਗਾ ਲੈਮਡਾ ਹੋਗਾ ਨਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਜਿਓ ਮਤਲਬ ਜੇ ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ x ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਨਾਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਰੋਡ ਦਾ बट इतनी रॉड यूनिफॉर्म है तो मतलब मास पर यूनिट लेंथ सेम ही है अच्छा ਅਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ dx ਲੈਂਥ ਦਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਗਾ m/l dx ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਲ ਮਾਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ m/l dx ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ dm m/l ਕਿੰਨਾ ਲੈਮਡਾ ਲੈਮਡਾ ਕੀ ਹੈ ਲੀਨੀਅਰ ਮਾਸ ਡੈਂਸਿਟੀ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ 5 ਤਾਂ ਜੇ 5 ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆਊਗਾ ਦੇਖੋ ਇਧਰ ਆ ਗਿਆ di ठीक है इंटीग्रेशन इक्वल टू इंटीग्रेशन m/l dx इनटू ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਪਿਆ ਸੀਗਾ x ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਲਿਮਿਟਸ ਕੀ ਲਾਵਾਂਗੇ 0 to ਦੇਖੋ ਆ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਤੱਕ l/2 0 to l/2 ਕੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੋਂ l/2 ਲੈਂਥ ਤੱਕ ਰੀਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਰੋਡ ਦਾ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਾਗਨੇ ਆ ਦਾ डबल ठीक है जी तो ये हो गया बच्चे i देखो m इज अ कांस्टेंट l इज अ कांस्टेंट ठीक है आगे 2 आ गया तो 0 to l/2 x स्क्वायर इनटू की आ गया dx बोलो जी x स्क्वायर का इंटीग्रेशन बोलो की होगा फटाफट 5 मिनट रह गए अपने को x स्क्वायर का इंटीग्रेशन बोलो x cube by 3 वेरी गुड जितनी पावर होगी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ ਉਨੀ ਪਾਵਰ ਨੀਚੇ ਲਿਖ ਲਓ ਲਿਮਿਟਸ ਹੋ ਗਈਆਂ 0 to l/2 ਤਾਂ i is equal to ਦੇਖੋ 2m 3 ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਲਾਣੇ 3l ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਰਹਿ ਗਿਆ x ਦੀ ਪਾਵਰ 3 0 to l/2 ਲਿਮਿਟਸ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ i is equal to 2m upon 3l ਪਹਿਲਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ l/2 ਦੀ ਕਿਊਬ ਫਿਰ -0 ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 0 ਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ तो I is equal to 2m upon 3l into l the cube upon एक कितना हो गया 8 एक l नाल l cube का कैंसिल मतलब l की पावर 2 बच गया ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 4 this is the formula 1/12 ml square ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ और सिर्फ फार्मूला ही याद करना है for numerical purpose very important formula बहुत important formula है कि moment of inertia ਕਿਸੇ यूनिफॉर्म रॉड ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ml/12 याद होना चाहिए ml/12 ठीक है जी ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਂਥ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲੈਂਥ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 2l ਕਹਿੰਦੇ 3l ਕਹਿੰਦੇ 4l ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੈਪ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਸਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦੋ ਸਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਵੇਰੇ ਕਲਾਸ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਕੱਲ ਮੈਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਾਉਂਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਿਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਸਵੇਰੇ ਕਰਾਉਂਗੇ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਸਵੇਰੇ ਕਲਾਸ ਮੈਂ ਲਾਉਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕਲਾਸ ਮਿਸ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਉਹ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਲਾਉਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਗਰੁੱਪ ਚੱਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਐਡ ਹੋਏ ਨੇ +1 ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਗਾ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਬੱਚੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ yes sir yes sir ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਈ ਬੁੱਕਸ ਵਾਲੇ ਚ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਈ ਮਤਲਬ ਯਾਨੀ ਕਿ YouTube ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹਾਫ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਟਵਾਈਸ ਕਰਤਾ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਆ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਇਹ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਇਹ ਲੈਂਥ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ l ਇਹ ਲੈਂਥ l ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਇਹ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਹੈ AC l/2 AC l/2 ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਓਰੀਜਨ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਐਕਸਿਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 0 ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਸ ਸਾਈਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੀ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ -L/2 ਤੇ ਇਸ ਵਾਲੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ L/2। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਸੇਮ dm xk, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਥ ਤੇ ਪੂਰੀ ਰੋਡ ਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਹਾਫ ਰੋਡ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਡਬਲ ਕੀਤਾ, ਦੋਨੋਂ ਰਾਹੀਂ ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। Is it clear to all? सर जो आपने 2 किया है मल्टीप्लाई, हाँ जी हाँ जी, वो आपने खुद किया है? नहीं खुद नहीं, मतलब टेक्निक है, ऐसा नहीं, मतलब मैं पता की कितना जो इंटीग्रेशन में सॉल्व करना मैं दसदा उधर करना है नहीं, मतलब मैं कुछ मॉडिफाई नहीं कर। आप देखो आप सिर्फ इंटीग्रेशन एनए पोर्शन ते लगाई है, 0 to L/2 लगाया सी ना आ पोर्शन, अगर एनए पोर्शन से तुसी इंटीग्रेशन लगा रहे हो ਇਹਦਾ मतलब तुसी एनए ही रॉड ਦਾ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर रहे हो ना, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹਾਫ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇੱਧਰ ਕਰੋਗੇ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ, ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਅਦ ਚ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਥਡ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਓ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਮੰਨ ਲਓ 5 ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਮੰਨ ਲਓ 5 ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ 5, ਚਾਹੇ ਤਾਂ 5 + 5 10 ਕਰ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ 2 × 5 ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਨਸਰ ਤਾਂ 10 ਹੀ ਆਊਗਾ। ਮੈਂ ਟਵਾਈਸ ਕਰਤਾ, ਬਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ठीक है सर। ठीक है जी, ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, 1-2 ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ।